گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ خبردار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نبی کو یہ تنبیہ کر رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرو گے، اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو بھی ہم برباد کر دیں گے. میرے پیارے بھائیوں تو اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہے نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تہجد گزار بندہ بن جائے، یا وہ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کر لے، لیکن اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الشرک لظلم عظیم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار. محترم سامعین کرام، آج کے اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے شرک انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں میں شرک کی مذمت فرمائی ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس گناہ کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ جس کے اوپر رحم کر دے، جو انسان دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس شرک کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو لقمان علیہ السلام کو، جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان چاہے نماز پڑھ لے، انسان چاہے روزہ رکھ لے، انسان چاہے تہجد گزار ہو جائے، انسان چاہے کتنوں بھی نماز کی پابندی کر لے، لیکن اگر وہ انسان اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ختم کر دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ انسان رسوا ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو، جتنے بھی نبیوں کو ہم نے بھیجا تھا، ہر نبیوں کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. اے نبی ہم تم کو اس دنیا کے اندر تم کو
नबी बना करके भेजे हैं, इसलिए अगर तुम भी शिरक करोगे लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आप भी इस दुनिया के अंदर शिरक करेंगे, अगर आप भी अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करेंगे, दूसरों को पूजा करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है लयहबतन्न अमलुका, ऐ नबी आपके नेक अमाल को भी अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देगा, आपके नेक अमाल को भी अल्लाह तबारक व तआला निस्त नाबूद कर देगा, आपके अमाल को भी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय व बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह के रसूल को ये धमकी दी जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला नबी को ये खबरदार कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को ये तंबीह कर रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी शिरक करोगे, ऐ नबी अगर तुम भी शिरक करोगे तो तुम्हारे अमाल को भी हम बर्बाद कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, तो इस आयत करीमा से मालूम क्या होता है कि इंसान चाहे नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले, तहज्जुद गुजार बंदा बन जाए, या वो ज़कात व सदका व खैरात कर ले, लेकिन अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला नबियों का सिलसिला को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारे के सारे नबी जो हमने तमाम नबी को इस दुनिया के अंदर भेजा था, अगर वो तमाम के तमाम नबी वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर वो तमाम के तमाम नबी जो हमने दुनिया के अंदर भेजा था, अगर वो नबी भी अगर दुनिया में आकर के अगर वो शिरक करते, एक तरफ नमाज भी पढ़ते, एक तरफ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तबलीग भी करते, और दूसरी तरफ अगर वो शिरक करते तो अल्लाह हाबित अन्हुम मा कानू यअमलून, हम उसके नेक अमाल को भी बर्बाद कर देते, हम उसके नेक अमाल को भी ख़त्म कर देते। मेरे प्यारे साथियों, जब नबियों को ये धमकी दी जा रही हो, जब रसूलों को ये तंबीह की जा रही है कि नबियों अगर तुम भी शिरक करोगे तो तुम्हारे नेक अमाल को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने समाज का जायजा लें, हम अपने समाज के अंदर जब हम नज़र डालते हैं तो हम समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, और ज़कात भी अदा करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा व्यवहार भी करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई मुसीबत आ जाती है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के दुआएं नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के उस मुसीबत को नहीं रखता है, अल्लाह से शिकायत नहीं करता है, तो और शिकायत नहीं करता है, फिर वो इंसान क्या कर लेता है, वो किसी ओझाओं के पास जा करके अपनी मुसीबत को दूर करवा लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर वो शिर्क जैसे काम अमल कर लेता है, फिर वो जहाँ करके फिर वो अपने गले में अपने हाथों में वो तावीज़ लटका लिया करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन आता अर्राफ औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जो इंसान काहिन के पास आता है, जो ओझाओं के पास आता है और आकर के उसको पूछता है, उनकी बात को वो अपना लेता है, वो जो काहिन जो कहता है, जो इल्मे गैब का दावा करने वाला जो कुछ कहता है, वो उस बात को तस्दीक कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो वो रसूल की भी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की भी नाफरमानी की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल किया है, उस कुरान का भी उसने इनकार कर दिया, उसने इस्लाम का भी इनकार किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हम शिर्क जैसे अजीम गुनाह से बचें, हम शिर्क ना करें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ और सिर्फ इबादत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं हम ये इकरार तो करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, लेकिन इधर एक तरफ हम शिर्क भी कर रहे हैं, इधर एक तरफ हम नमाज भी पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हम अगर शिर्क से अगर हम अपने अमाल को बचाना चाहते हैं, अपने अमाल को ज़ाया बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमको ये करना है कि हम
اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم شرک کے کام کو نہ اپنائیں، شرک جیسے گناہ کو نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ جو انسان شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اب اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اے اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اے اللہ تو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔